السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة حصص دعم. اليوم جينا لكم بواحد التمرين زويون في لاشيمي اللي هو ليتيد كوندكتيمتريك دين سوليسيون اكوز داسيد بنزويك. هذا التمرين مقتطف من امتحان البكالوريا علوم فيزيائية لسنة 2019. إذا على بركة الله نقرأ التمرين. Étude conductimétrique d'une solution aqueuse d'acide benzoïque. L'acide benzoïque de formule 6,6H5COOH est connu comme conservateur alimentaire présent dans les boissons gazeuses. Il a également des propriétés antiseptiques, ce qui explique aussi son utilisation comme médicament. Cet exercice se propose de déterminer le pKa du couple 6,6H5COOH et la base conjuguée 6,6H5COO- par une étude conductimétrique. يعني في la conductimétrie. Les données ديال التمرين كيف كتشوفوا هنايا عندنا la conductivité molaire ionique 25 degrés Celsius, lambda 1 donc lambda de H3 au plus عندنا la valeur ديالها وعندنا la valeur ديال la conductivité molaire ionique de C6H5COO-. مزيان هادو لي فالور يعني كنحتاجوهم في l'application numérique. On rappelle l'expression de la conductivité d'une solution aqueuse en fonction de concentration molaire effective des espèces ioniques X présentes en solution et les conductivités molaires ioniques. هاد العلاقة هادي اللي هي أصلا خصكم تكونوا ديجا عارفينها بأن la conductivité كتساوي la somme ديال la conductivité molaire ionique fois la concentration molaire effective. On prépare à 25 degrés Celsius une solution aqueuse S d'acide benzoïque de concentration C à la puissance moins 3 moles par litre et de volume V est égal à 1 litre. Donc, C au V, مزيان مين هادوك نبقاو عاقلين عليهم. OK. Donc, C au V. مزيان C au V خصنا نكونوا عاقلين عليهم. Donc, C au V. Donc, la première question, écrire l'équation de la réaction entre l'acide benzoïque et l'eau. ثم السؤال الثاني dresser le tableau d'avancement de la réaction. هاد السؤال الأول والثاني غنجاوب عليهم في سؤال واحد لأن أصلا ضروري في الطابلو دافونسمون خص يكون عندك l'équation de la réaction. حنا ديجا رسمنا هنايا طابلو دافونسمون دونك فقط بقى لينا نعمرو. هنايا ليطا دي سيستيم كنكتبو فيه ليطا دي سيستيم هنايا لافونسمون هنا كنكتبو فيه ليكواسيون. ناخدو اون اوتر كولور باش يكون باين داكشي مزيان. دونك ليكواسيون كاين عندنا فيها C6H5COH il va réagir avec l'H2O وهذا الشيء تيعطينا C6H5COO- plus H3. Donc, c'est un acide, donc il va donner un H plus H2O, كتولي لنا H3+. هنايا كتكون عندك l'état initial، هنا l'état intermédiaire، يعني الحالة الوسطية intermédiaire، وهنا l'état d'équilibre ولا l'état final، l'état d'équilibre. بون دونك هنايا نبداو في ليكواسيون. في الاول كانت عندنا هنايا ان اي ولا دونك ان كانت عندنا ان ولا سي في، يعني ان تساوي سي في هي ديال هذا هو اللي كان عندنا في الاول. اش دوزو عندنا اون اكسي دونك مهنيين نصدعو حتى هنا نفس الشيء اون اكسي معايا برز 12 اون اكسي. بقات لينا هنايا في الحاله الاولى 0 من بعد فاش كتولي عندك ان موان اكس هنايا كتولي في اكس هنا ان موان اكس اكيليبر ولا اكس فينال، هنا اكس اكيليبر وهنا اكس ديكليبر. وبهذا نكون قد اجبنا على السؤال الاول والثاني اكس ديكليبر. بطبيعه الحال هادشي ماغاديش ديروه نتوما في الامتحان الوطني، خصكم تجاوبوا على كل سؤال بوحدهم. مزيان. Troisième question, la mesure de la conductivité de la solution S donne, donc la valeur هي هادي 8,6 10 puissance moins 3 Siemens par mètre. دونك السؤال كاين هنا دونك لا سويت هي هنايا فوالا. دونك هي ديك القيمه اللي قرينا دابا ديال لا كوندكتيفيتي اخترنا بها هنا. دونك en négligeant la participation des ions hydroxyde H- à la conductivité de la solution, exprimer la conductivité en fonction de lambda 1 lambda 2 et H3+ c'est la concentration molaire effective des ions oxonium à l'équilibre. Donc à l'équilibre A
l'équilibre. هنايا بطبيعة الحال كنهضروا على la question numéro 3. Donc à l'équilibre شنو كاين عندنا؟ la conductivité حنا تنعرفوها غتساوي لنا lambda 1 fois la concentration كنقدها et on continue. Lambda 1 fois la concentration de H3 plus طبيعة الحال A l'équilibre plus lambda 2 fois la concentration de C6H5CO au moins à l'équilibre. D'après le tableau d'avancement, donc le tableau d'avancement كتلاحظوا كاين عندك في H3 plus و C6H5CO au moins بجوجهم فيهم X équilibre X équilibre. يعني la concentration عندهم نفسه لأن كاين نفس الفوليوم. donc X équilibre هي H3 plus fois V و X équilibre هي هذه fois V. donc on a طبيعة الحال d'après le tableau d'avancement غتكون عندنا H3 plus en l'état d'équilibre est égal C6H5 CO au moins à l'équilibre. مزيان نكملو. إلا كانت هذه تساوي هذه دونك غنحطها هذه غادي نعوضوها ب H3 plus à l'équilibre. اوكي دونك غتولي عندنا لا كونديكتيفيتي تساوي لامدا 1 H3 plus lambda 2 غادي نعوض هذه بما انها كتساوي هذه غنعوضو بهذه H3 plus تساوي غنعملو H3 plus à l'équilibre facteur de lambda 1 plus lambda 2 وهذه كتساوي لنا لا كونديكتيفيتي. وبالتالي احنا جاوبنا على السؤال الأول. دونك شنو قال لك؟ بون نيغليجون اكسبريمي فقط عبر على لا كونديكتيفيتي اون فونكسيون دو لامدا 1 لامدا 2 اش 3 بلس. ما قال لك لا حسب لا حتى شي حاجه اكسبريمي يعني عبر عليها فقط. دونك هذه نديرو لها واحد لا كولور ونحتفظوا بها كعلاقه رقم 1 باش نبقاو نرقمو باش يجينا داكشي ساهل. مزيان هاهي علاقه رقم 1. ندوزو السؤال الثاني اولا السؤال اللي هو 3.2 montrer que le taux d'avancement final s'écrit. دونك غنبينو بلي الطو كيساوي هاد الشيء هذا. مزيان تبع معايا مزيان. هذا دائما كنطابقو من داكشي اللي كنعرفوه. داكشي اللي تنعرفوه هو اللي غادي نديرو. ما عمرك دير شي حاجه اللي انت ما عارفهاش. داكشي اللي عارفو اللي غيخرجك في هادشي. دونك لا كيسيون سميوها 3.2. مزيان دونك حنا شنو تنعرفو؟ كنعرفو بان الطو كيساوي اكس فينال ولا اكس ايكيليبر على اكس ماكس. مزيان تبع معايا. اكس ايكيليبر من خلال طابلو دافونسمون هو H3 او بلس فوا في فوا لو فوليوم و اكس ماكس كنلقاوه دونك ملي تيكون عندك لو رياكتيف ليميتون بويسك عندنا لاش دوزو اون اكسي يعني لو رياكتيف ليميتون هو C6H5COOH وبالتالي غادي يكون عندنا حيت ملي تنهضروا على هادشي باش منبقاوش غير نهضروا من فراغ. رجعوا معايا للطابلو دافونسمون. ملي تتبغي اكس ماكس كتعتبر بان هذا حيت هذا اون اكسي كتعتبر دوك هذا هو اللي تقادى ما بقاش. دونك هادشي اللي كاين هنايا لا كونتيتي دو لا ماتير ديالو غتساوي لنا صفر وبطبيعه الحال ملي غتساوي لي صفر خاص اكس تكون فيها اكس ماكس. مزيان دونك الا كانت ان ناقص اكس ماكس تساوي صفر يعني اكس ماكس كتساوي لنا ان. مزيان دونك نرجعو نكملو الخدمه ديالنا. دونك شحال غتساوي لنا اكس ماكس؟ غتساوي لنا سي فوا في. اكس ماكس غتساوي لنا سي في لان اش دوزو اون اكسي و لو رياكت دونك نكتبو كار باش نزيدو الجمله اخرى كار سي 6 اش 5 سي او او اش اي لو رياكتيف ليميتون. لو رياكتيف ليميتون. دونك ها انت عندك اكس ايكيليبر وعندك اكس ماكس. اشنو بقى تعوض هادي غتجي تعوض فيها هنايا غدير طو تساوي H3 au plus fois V sur C fois V. On simplifie V مع V غتبقى لنا H3
او بلس على سي. هذه هي الطو. هما قالوا لك واش هادشي اللي قالوا لينا؟ لا. دونك هذه غير نحتفظ بها كعلاقة رقم 2. العلاقة رقم 2 باقي ما ساليناش، لأنه هما قال لك كتبها على هاد الشكل هذا. أنا خصك تدخل فيها لا كونديكتيفيتي. مزيان. الله تبان هذا. إلا رجعنا للعلاقة رقم 1 H3 أو بلس هي أشنو؟ هي لا كونديكتيفيتي مقسومة على لاندا 1 زائد لاندا 2. مزيانة، لأن لا كونديكتيفيتي كتساوي H3 أو بلس أ ليكيليبر لاندا 1 بلس لاندا 2. وبطبيعة الحال هنا راه كنهضرو أ ليكيليبر لأن خدمنا بإكس أ ليكيليبر وهنا كذلك إكيليبر. هاد H3 أو بلس هي لا كونديكتيفيتي على لاندا 1 بلس لاندا 2. دونك من هنايا غادي ندوزو باش نلقاو باش نكملو التتمة. دونك غتكون عندك طو تساوي كنعوضو H3 أو بلس قلنا هي لا كونديكتيفيتي ديفيزي باغ لاندا 1 بلس لاندا 2. كلشي هادشي على سي، وهادشي حسب الرياضيات هو لا كونديكتيفيتي على سي فاكتور دو لاندا 1 بلس لاندا 2 تساوي لنا الطو. وهذه هي العلاقة رقم 3. العلاقة رقم، أنا بغيت نرقم هادشي فقط حيت كنشرح نتا كتلميذ امتحان، يعني ما تحتاج لا ترقم لا حتى شي حاجة. نستمر. دونك فوالا عندنا جاوبنا على طو. دابا نجاوبو على لا كيستيون 4. لا كيستيون 4 trouver l'expression de la constante K. La constante K. دونك لا constante K بطبيعة الحال à l'état d'équilibre en fonction de C اي طو. هنا تاني قالك ها ليكسبريسيون، يعني بحال قالك اكسبريمي عبير فقط ما غتحسب ما حتى شي حاجة. نسينا واحد الحاجة هنا قالك كالكيلي سا فالور، يعني كنقلبو على لا فالور ديال الطو. مزيان، خاصنا نحسبو الطو. فوالا دونك نرجعو باش نحسبو الطو شحال كتساوي من خلال المعطيات ديال التمرين. كان هذاك السؤال مرضيتيه البال، حاولوا تردوا البال في الامتحان الوطني. دونك لا كونديكتيفيتي عندنا لا فالور ديالها سي، لا فالور ديالها كاينه لاندا 1 بلس لاندا 2 كلهم كاينين لي فالور ديالهم معطيين في التمرين، حتى شي وحده في هادو ماشي مجهوله، وبالتالي لا عوضنا درنا ابليكاسيون نيميريك. انا ماغاديش نحسبها، انا حسبتها عندي في الوساخ. دونك تساوي لي دوك طو تعطينا طو تساوي 0.22 اللي هي 22%. هاهي لا فالور ديال الطو، راه هادي كاينه وهادي كاينه وهادي كاينه وهادي كاينه. غير هنا فقط حاجه وحده اللي خصك ترد ليها البال، ان لا كونديكتيفيتي معطيه لينا يعني عطاوها لينا بالسيمانس بار متر في المتر، وهادو حتى هما فيهم المتر، والسي فيها الليتر مول بار لتر، يعني السي خصك تحولها ضروري من المول بار لتر الى المول بار متر كيب فقط. هاد السي هادي خصنا نردو ليها البال، لان فاش كيكون عندك لي زينيتي خصك ترد البال مزيان. بزاف ديال الناس كيغلطوا في لي زينيتي. كاين عندك المتر، دونك حتى الليتر اللي كاين هنا خصها تحول الى المتر كيب، لان الليتر ممكن نحولها الى المتر كيب. ثم اون باس على كيستيون numéro 4. donc trouver l'expression de K. مزيان ندوزو ل K. donc K, donc la question 4. donc حنا شنو هي ليكواسيون اللي عندنا 6H5COH plus H2O عطاتنا 6H5COO moins plus H3 plus. donc K ناخذ une autre couleur. K est égal, كنديرو la concentration ديال H3O plus fois la concentration de 6H5COO moins, tout divisé par la concentration de 6H5COOH. دابا هنا كنهضروا ليكيليبر بطبيعه الحال، يعني خصنا نكتبوها ليكيليبر اش ندوزو راه ما تنديروهاش هنا. دونك اش ندوزو كتبقى كما هي ديالها كيساوي 1، دونك ما كدارش هنا. دونك ليكيليبر عندنا هذه كتساوي هذه، راه يلاه كتبناها. دونك يمكن لي نكتب هذه كتساوي H3O plus او كاري
divisé par C6H5COH. من خلال الطابلو دافونسمون عندنا H3O+. اصلا H3O+, قال لك بغاوها نكتبوها en fonction en fonction de taux ici, je crois. Taux ici, oui, en fonction de C et taux. Donc, كتبتيني K en fonction de C et taux. Donc, نحاولوا نشوفوا دوك العلاقات اللي كاينين عندنا. فوالا دوك هنا كتشوفوا هي H3O+, هي C مضروبة في الطو. H3O+, هي C fois طو. Donc, d'après la relation numéro 2, d'après la relation 2, on a H3O+ est égal طو fois C. هذه علاقة نكتبوها العلاقة مثلا اش وصلنا علاقة 4 نتاعك مزيان. و لا concentration de C6H5COOH من خلال الطابلو شحال بقات لينا في الطابلو؟ بقات لينا بأن لا concentration de C6H5COOH يعني إلا ضربناها في V عطاتينا لا quantité de la matière اللي بقات لينا. شنو هي لا quantité اللي بقات لينا؟ بقات لينا CV ناقص X équilibre. هذه هي لا quantité de la matière اللي بقات لينا في الطابلو دافونسمون. و لا quantité de la matière كتعني لنا concentration في الفوليوم. مزيان؟ اوكي، دابا عندنا X équilibre حتى هو كاين عنده شي علاقة مع H3O+. مزيان؟ نشوفو نجي نقلبو عليها العلاقة اللي كاينة بين X équilibre و H3O+. X équilibre و H3O+. العلاقات اللي درنا ما داخلاش فيهم ياك. اوكي، نرجعو غير لو طابلو دافونسمون وغادي نلقاوها هكذاك. X équilibre هي لا كونسونطراسيون في الفوليوم H3O+ فوا في الفوليوم. دونك هي هذه من خلال طابلو دافونسمون عندنا X équilibre هي H3O+. كملو دونك C فوا V ناقص H3O+ في V. يعني كنقدروا نعملو هنا ب V غتبقى لنا C ناقص H3O+. هي لا كونسونطراسيون في الفوليوم. دونك إلا حنا بغينا غير لا كونسونطراسيون بغينا غير هادي، إذا هي هادشي اللي هنا مقسومة على V. نسهرو هاد الخط هذا. دونك غتكون عندنا C6H5COOH تساوي V facteur de C moins H3O+, tout divisé par V. سموها على V. كتمشي ل V مع V وغتساوي لنا C ناقص H3O+. إيوا نجيو نعوضو في العلاقة اللي هي كاينة عندنا هنايا، هي هاد هادي. دونك قلنا هي H3O+، غنعوضها بطو C. فين ما كانت H3O+، نعوضها بطو C. إذا ك تساوي قلنا H3O+ أو كاري. H3O+ هي طو C، يعني غتولي عندنا طو فوا C أو كاري مقسومة على لا كونسونطراسيون هادي، وهادي هي C ناقص H3O+. و H3O+ ها هي تاني هي طو فوا C. دونك طو C تساوي C كاينة الفوق وكاينة هنا وكاينة هنا، هنا غنعمل بالسي. دونك غتولي ليا طو أو كاري فوا سي. علاش مشات واحد السي؟ حيت غتختزل مع هاد الجوج هادو وغتبقى لتحت. إلا مشات السي غتولي واحد ناقص طو. وها حنا جاوبنا على المطلوب اللي هو ك en fonction de taux et C. En fonction de taux et de C. نشوفو la question suivante. حنا جاوبنا على K en fonction de taux et C. Que représente la constante d'équilibre K associée à cette réaction? اش كتمثل؟ دونك K هي هي نفسها la constante d'acidité. La constante d'acidité. Donc 5
K, ناخدو une autre page. Donc, 5e question. K représente la constante d'acidité Ka. علاش؟ حيت كتكتب على نفس الصيغة. لو كتبنا K تساوي القاعدة ولا لا باز C6H5COO moins fois H3O plus divisé par l'acide C6H5COOH. وهذه هي Ka. مزيان. La question suivante. On déduire la valeur de pKa du couple كذا. مزيان. عندك K هي Ka دونك هاك pKa راه معروفة. هاك الأسئلة ساهلين. La question 6. pKa égale moins log de Ka. Ou puisque Ka est égal K, donc moins log de 2K. و K راه معروف لا فالور ديالها يلاه لقيناها شحال كتساوي. donc moins log de tau carré fois C divisé par 1 moins tau. عندنا الطو حسبناها هي 0.22. سي ديجا معطية في الأول ديال التمرين. طو هي نيت هادي. دونك إلا حسبنا هادشي هذا غيعطينا بأن pKa est égal 4,2. Et la dernière question. Parmi les deux espèces, l'espèce chimique prédominante. L'espèce chimique prédominante. باش تعرف شكون هو l'espèce prédominante, il faut d'abord calculer. Donc, il faut d'abord calculer pH. Donc, ainsi que pH est égal moins log de la concentration H3O+. Pour H3O+, c'est tau fois C. Donc, moins log de tau fois C. tau معروف C معروف. Donc, à des applications numériques, غتعطينا 3,66. Donc, qu'est-ce que vous voyez? Donc, on en a, pH est inférieur à pKa. لأن pKa هي قلنا 4,2. 4,2 و pH هي 3,66. Donc, pH sera pKa. Donc, l'espèce prédominante est l'acide C6H5COH. وبهذا نكون قد أنهينا إجابة على جميع الأسئلة. نتمنى تكونوا فهمتوا. ما فهمتوش شي حاجة سولوني في التعليقات. وكذلك حددوا لي في التعليقات شنو الفيديوهات اللي بغيتوا نخدموا عليهم في الفيديوهات الماجية إن شاء الله. وما تنساوش الاشتراك وجيم. والله يوفق. نلتقي في فيديو جديد إن شاء الله.